మార్నింగ్ మా మార్నింగ్ మేడం. నా వాయిస్ వినిపిస్తోందా? Yes, madam. ఓకే, నిన్న మీటింగ్ ఉండడం వల్ల మీ క్లాసెస్ తీసుకోలేకపోయాము. ఓకే, నైన్త్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా. ఎల్ ఇన్వర్స్ 3p + 1/p - 1 × p² + 1 పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ది చేస్తున్నాం, అవునా? Yes, ma'am. సో నెక్స్ట్ వన్, tenth one, find L inverse p² + p - 2 by p into p + 3 into p - 2. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలని చెప్తున్నాం, దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. సో p² + p - 2 by p into p + 3 into p - 2 is equal to మనం దీనికి ఎల్సిఎం చేస్తే we get న్యూమరేటర్ వస్తుంది a into p + 3 సారీ p + 3 into p plus సారీ ఒక్క నిమిషం p - 2 ఇది p - 2 plus b into p into p - 2 plus c into p into p + 3. ఓకే, సో దీంట్లో ఫస్ట్ p = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ p ఉంది కాబట్టి. p = 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get -2 = here a into 3 into -2. సో ఇది 0 అయిపోతుంది, ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది, which implies -2 = -6a, which implies a = 1/3. నెక్స్ట్ వచ్చి p = -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఇక్కడ p + 3 కాబట్టి p = -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 9 - 3 - 2 is equal to a into 0 plus b into -3 into -3 - 2 means -5 plus c into 0, which implies 9 - 5 means 4 equal to 5 3 is 15 b, which implies b = 4/15. Next, substitute p = 2. So p = 2 substitute చేస్తే 4 + 2 - 2 = a into 0 plus b into 0 plus c into 2 into 5, which implies 2 to cancel, 4 = 10c, which implies c = 2/5. Okay, so therefore p² plus p - 2 by p into p + 3 into p - 2 is equal to a by p means 1/3 by p plus b by p + 3 means 4/15 by p + 3 plus c by p - 2 means 2/5 by p - 2. Okay, so taking inverse Laplace transform on both sides. Just 1 minute, ma. 1 minute, please.
అమ్మ 1 minute మా 1 minute లో వస్తాను. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే మ్యామ్. ఏమా చేశారా? ఎస్ మేడం. Okay. So what is the answer? 1/3 plus 4/15 e power minus 3t plus 2/5 e power 2t. Very good, very good. So L inverse p square plus p minus 2 by p into p plus 3 into p minus 2 is equal to 1/3 L inverse 1 by p plus 4/15 L inverse 1 by p plus 3 plus 2 by 5 L inverse 1 by p minus 2. So ikkade rasestanu answer 1/3 L inverse 1 by p means 1 plus 4/15 L inverse 1 by p plus 3 means e power minus 3t plus 2 by 5 L inverse 1 by p minus 2 means e power 2t. Okay, is the answer. ఇలా సింపుల్ గా ఉంటే బాగుంటుంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి 11th one. Find L inverse p square plus 2p minus 4 by p square plus 9 into p minus 5. So first partial fractions చేసేద్దాం. p square plus 2p minus 4 by p square plus 9 into p minus 5 is equal to p square plus 9 is not a linear factor. Okay, so linear కాదు కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాయాలి? ab plus a by మేడం ఏపీ ప్లస్ బి కదండి.
square plus 9. So simplify చేయండి. AP square minus 5AP plus BP minus 5B plus CP square plus 9C. So P square ని కామన్ చేస్తే A plus C, P ని కామన్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ ఉంది -5A plus B. So without P term ఏముంది 9C minus 5B అంతేనా? So P square plus 2P minus 4. కంపేర్ చేస్తే కోఎఫిషియన్స్ ఏమొస్తుంది మా విచ్ ఇంప్లైస్ A plus C equal to 1. నెక్స్ట్ వచ్చి -5A plus B is equal to 2. ఇక్కడ P కాబట్టి నెక్స్ట్ వితౌట్ P టర్మ్ ఏముంది 9C minus 5B equal to -4. సో వీటిని సాల్వ్ చేసి మనము ఏబిసి వాల్యూస్ చెప్పాలి. చెప్పండి నాకు ఏబిసి వాల్యూస్ క్విక్ విత్ ఇన్ 2 minutes లో చేసి చెప్పాలి నాకు. వాట్ ఈస్ ఏ, వాట్ ఈస్ బి, వాట్ ఈస్ సి? అందుకే మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ కి జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఒక రఫ్ పేపర్ పెట్టుకోండి దగ్గర అని చెప్తాను ఎప్పుడు కూడా, అవునా కదా? మేడం రఫ్ బుక్ ఏబిసి వాల్యూ A 3/34, B 83/34, C 31/34. 3/34, 83/34, 31/34 అంతేనా? Yes ma'am. ఏ వాల్యూ చెప్పండి. సో వాట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ హియర్? 3/34. ఈ వాల్యూ 83/34. C1 C వచ్చి 31/34. ఓకే. సో ఇంకా మిగతా వాళ్ళు చేశారా? సో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? సపోజ్ A plus C equal to 1 minus 5A plus B equal to 2. ఆ రెండు తీసుకుని A ని క్యాన్సిల్ చేయండి. A ని క్యాన్సిల్ చేస్తే నీకు వచ్చే ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ B and C వస్తుంది. ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఆ థర్డ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే నీకు B వాల్యూ వస్తుంది, C వాల్యూ వస్తుంది. దాని నుంచి A వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఓకే. సో A equal to 3/34, B equal to 83/34, C equal to 31/34. Therefore, P square plus 2P minus 4 by P square 9 plus 9 into P square plus 5. P square plus 9 into P minus 5.
is equal to 3/34 take inverse Laplace transform on both sides. L inverse p square plus 2p minus 4 by p square plus 9 into p minus 5 is equal to, సో ఇక్కడ 1/34 కామన్ చేయండి న్యూమరేటర్ లో, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది 3p plus 83 by p square plus 9 plus 31/34 into 1 by p minus 5, which equal to 1/34 into L inverse 3p by p square plus 9 plus 1/34 L inverse p by p square plus 9. What is the formula? Cos 3t. Cos 3t. 3/34. గమనించండి, కింద కాన్స్టెంట్ ఉందంటే సైన్ వస్తుంది అంటే మనకి న్యూమరేటర్ లో ఎంత ఉండాలి? ఇక్కడ p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఉన్నప్పుడు పైన 3 ఉండాలి కదా. సో 3 లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం? 1/3 ఇంటూ ఇక్కడ 3/3 p స్క్వేర్ ప్లస్ 9 అంటే ఏమవుతుంది? sin 3t ప్లస్ 31/34 e పవర్ 5t. జస్ట్ సింపుల్ గా ఉంది, జస్ట్ ఇక్కడ రాయండి 3/34 cos 3t plus 83/34 into 3 ఎంతమా? 102 sin 3t by 31/34 e power 5 is the answer. Okay, so ఇది నెక్స్ట్ వచ్చి 12th one. సో ఇక్కడ మీకు ఒక ఫార్ములా చెప్తానమ్మా, ఏంటది అంటే 1/p square plus a square into p square plus b square. 1/p square plus a square minus 1/p square plus b square. ఈ ఫార్ములా వచ్చి ఇది మనకి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేస్తే చాలా లెంగ్తీ అవుతుంది మా. ఎలా చేయాలి? AP plus b by p square plus a square, CP plus d by p square plus b square. అవునా, చాలా లెంగ్తీ వస్తుంది నీకు. సో దాని బదులు మీరు ఈ ఫార్ములాని ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి, ఈజీ అవుతుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 10 మార్క్స్ ఇది. 1/p square plus a square into p square plus b square ఎలా రాయాలి? 1/b square minus a square into 1/p square plus a square minus 1/p square plus b square. అంటే b square minus a square చేసి మళ్ళీ లోపల బ్రాకెట్ లోపల ఇది మైనస్ ఇది రాయాలి. ఓకేనా, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఫర్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, ఇంకొకటి ఉంది
1 by p square plus a square into p square plus b square into p square plus c square. 3 ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు నీకు ఫార్ములా వచ్చి దీన్ని ఎలా రాయాలంటే జస్ట్ 1 minute. నేను సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను. వన్ బై ఫస్ట్ ఈ రెండింటికి చూడండి ఏమవుతుంది, బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కదా. సో 1 by b square minus a square into 1 by, సారీ ఇంత పెద్దగా అవసరం లేదు, ఫస్ట్ వన్ ఈజీగా ఉంటుంది ఫార్ములా, నీకు సెకండ్ వన్ కూడా ఈజీగా ఉండేది చెప్తాను మీకు. ఇది ఫస్ట్ ఒకసారి వినండి. 1 by b square minus a square into 1 by c square minus a square into 1 by p square plus a square minus 1 by p square plus c square. ఓకే, తర్వాత మైనస్ 1 by c square minus b square. ఇక్కడ పట్టదు, ఇక్కడ రాస్తాను. మైనస్ 1 by c square minus b square into 1 by p square plus c square minus 1 by p square plus b square. 1 by p square plus b square ఇక్కడ p square plus c square. ఓకే, ఇది ఫార్ములా. జస్ట్ వెయిట్, నేను ఇంకొంచెం ఈజీగా చెప్తాను మీకు. ఒక నిమిషం. మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా చేయాలి అంటే వెరీ లెంగ్తీ ప్రాబ్లం, చాలా లెంగ్తీగా అనిపిస్తుంది. అందుకని నేను ఇలా చెప్తున్నాను మీకు. ఓకేనా, దీన్ని ఇలా కాకుండా ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు. సో 1 by p square plus a square into p square plus b square into p square plus c square ఉన్నప్పుడు use this formula. 1 by b square minus a square into 1 by c square minus a square into 1 by p square plus a square minus 1 by p square plus c square
minus 1 by c square minus b square ఉన్నప్పుడు 1 by p square plus b square minus 1 by p square plus c square. ఓకే, ఇది ఫార్ములా. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఫస్ట్ వచ్చి 1 2 3 అనుకోండి. సో ఫస్ట్ వచ్చి 2 సెకండ్ దాంట్లో నుంచి ఫస్ట్ దాన్ని మైనస్ చేయాలి. ఇది మొత్తానికి టోటల్ గా కామన్ గా ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు పక్కన పెట్టండి కాసేపు. ఇప్పుడు ఈ రెండిటికి తీసుకోవాలి, మళ్ళీ ఫస్ట్ థర్డ్ తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ థర్డ్ సెకండ్ థర్డ్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే 1 by b square minus a square వచ్చి ఫస్ట్ సెకండ్. సో ఫస్ట్ సెకండ్ ని కామన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం లోపల చేయాల్సింది ఏంటి, ఫస్ట్ థర్డ్ మైనస్ సెకండ్ థర్డ్. అర్థమైందా? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ పెట్టేసుకొని లోపల ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ థర్డ్ డిఫరెన్స్ మైనస్ సెకండ్ థర్డ్ డిఫరెన్స్. ఇదన్నమాట ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ వచ్చి బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది, లోపలికి వచ్చేసరికి సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఈ కోఎఫిషియన్స్ చెప్తున్నా. ఇంక ఇక్కడ 1 by c స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు 1 by p స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 1 by p స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా. ఇక్కడ 1 by c స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు 1 by p స్క్వేర్ అంటే ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది b కి సంబంధించి, తర్వాత c వస్తుంది. దీంట్లోనే అలాగే ఉంది, దీంట్లోనే అలాగే ఉంది చూడండి. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లేదు మేడం మాకు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టము అనిపిస్తే దీంట్లోనే ఇంకొకటి కూడా ఉంది. ఏంటంటే వన్ బై బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by p square plus a square into p square plus c square minus 1 by p square plus b square into p square plus c square. చూడండి. సో ఫస్ట్ ఏం చేసేయాలి, పీ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఉంది కదా, దానికి చేసేసి లోపల ఏం చేయాలి, ఏను తీసుకోవాలి, సి అంటే ఫస్ట్ థర్డ్ సెకండ్ థర్డ్. దీన్ని మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? సో దానికే నేను చెప్తున్నాను, దీని అంతటి బదులు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ. ఫస్ట్ వచ్చి 1 by b స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్, లోపలికి వచ్చేసరికి సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ లో ఫస్ట్ ఏ టర్మ్ రాయండి, మళ్ళీ సి టర్మ్ రాయండి, మైనస్ ఇది బీసీ తీసుకున్నప్పుడు సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ లో బి టర్మ్ మైనస్ సి టర్మ్. గుర్తుపెట్టుకుంటారా? దీన్ని మీరు పెట్టుకోలేకపోతే వెరీ లెంగ్తీ ప్రాబ్లమ్, ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ సో 2-3 pages. ఓకే, సో లేదు మేడం మనము కన్వెన్షనల్ గా వెళ్ళిపోదాము అంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం నాకైతే. కాకపోతే నేనేం చెప్తానంటే మీరు ఎంత లెంగ్తీ ప్రాబ్లం చేయలేరని చెప్పేసి నేను ఇలా ఫార్ములాస్ చెప్తున్నాను. ఇది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తాను, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇదొక ఫార్ములా, ఇదొక ఫార్ములా. ఇదర్ దీన్నన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా దీన్నన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నేను దీంట్లో వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం లేదు. నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ కామన్ గా ఉండేది వచ్చి ఫస్ట్ సెకండ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇంకా బ్రాకెట్ లోపలికి వెళ్తేసరికి ఫస్ట్ థర్డ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మైనస్ సెకండ్ థర్డ్ డిఫరెన్స్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ వచ్చి ఫస్ట్ సెకండ్ డిఫరెన్స్, దట్ మీన్స్ సెకండ్ వన్ మైనస్ ఫస్ట్ వన్. ఓకే, తర్వాత వచ్చి థర్డ్ వన్ మైనస్ ఫస్ట్ వన్ మైనస్ థర్డ్ వన్ మైనస్ సెకండ్ వన్. సో సెకండ్ వన్ మైనస్ ఫస్ట్ వన్, లోపలికి వచ్చేసరికి థర్డ్ వన్ మైనస్ ఫస్ట్ వన్ మైనస్ థర్డ్ వన్ మైనస్ సెకండ్ వన్. ఇంకా ఈ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్న బ్రాకెట్ లో రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ అది ఏది రాయండి, మళ్ళీ సి, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బిది రాయండి, మళ్ళీ సి. ఇది మా ఫార్ములా. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా మేలు, చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని నేను మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పబోతున్నాను. సో 12th one, కదమ్మా? Ma'am. Madam. Find L inverse by p square plus 4 into p square plus 25. Very important question for 10 marks. Okay.
సో ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి 1 బై పైన పీ స్క్వేర్ ఉంది అని ఆలోచించద్దు దాన్ని మనం మల్టిప్లై చేయొచ్చు 1 బై పీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 అంటే పీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా 1 బై బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by p square plus a square minus 1 by p square plus b square. ఓకే ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాను పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కి సో 1 by p square plus 4 into p square plus 25 is equal to, we can write it as 25 minus 4 అంటే ఎంత 25 minus 4 means 21 into 1 by p square plus 4 minus 1 by p square plus 25. అర్థమైందా ఎలా రాసామని జస్ట్ మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తు లేకపోయినా దీన్ని రాయడం తెలిస్తే చాలు సో ఫస్ట్ 25 minus 4 రాయాలి తర్వాత జస్ట్ దీన్ని మైనస్ పెట్టడమే 1 by p square plus 4 minus 1 by p square plus 25. ఓకే సో ఇప్పుడు బోత్ సైడ్ మనకి ఇక్కడ ఇంకోటి కావాలి ఏం కావాలి న్యూమరేటర్ లో p square కావాలి జస్ట్ మల్టిప్లై ఇట్ p square by p square plus 4 into p square plus 25 is equal to 1 by 21 into p square by p square plus 4 minus p square by p square plus 25. Okay. So taking L inverse on both sides. L inverse p square by p square plus 4 into p square plus 25 is equal to 1 by 21 L inverse p square by p square plus 4 minus p square by p square plus 25. But we have no formula. అవునా మనకి p by p square plus 4 ఉంది కానీ p square by p square plus 4 లేదు అవునా సో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో ఏం చేద్దామంటే ప్లస్ 4 మైనస్ 4 చేద్దాం ఇక్కడ ప్లస్ 25 మైనస్ 25 చేద్దాం ఓకే సో ఈక్వల్ టు 1 by 21 L inverse p square by p square plus 4 కి ప్లస్ 4 మైనస్ 4 చేస్తున్నాం మైనస్ L inverse p square by p square plus 25 కి ప్లస్ 25 మైనస్ 25 ఓకే సో ఇలా చేయండి ఎందుకంటే మనకి L inverse p square by p square plus 4 ఫార్ములా లేదు మనకి ఓకే సో ఇక్కడ దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే చెప్పండి మరి ఎలా అవుతుంది L inverse దీన్ని ఏం రాయొచ్చుమా p square plus 4 by p square plus 4 అంటే 1 minus 4 by p square plus 4 minus L inverse p square plus 25 by p square plus 25 అంటే 1 minus 25 by p square plus 25. Okay. So which equal to 1 by 21 L inverse 1 minus దీన్ని 4 ని 2 into 2 రాయొచ్చు కదా సో 2 into L inverse 2 by p square plus 4 ఎందుకు ఇది సైన్ ఫార్ములా వస్తుంది సైన్ ఫార్ములా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 2 ఇక్కడ రావాలి కదా అందుకని మైనస్ L inverse 1 minus into minus plus 25 sorry 25 అంటే ఇక్కడ 5 into 5 కదమ్మా సో 5 into L inverse 5 by p square plus 25. Okay, so here L inverse 1 cancel 1 by 21 so minus 2 into L inverse 2 by p square plus 4 అంటే sin 2t so plus 5 into ఇదేమవుతుంది sin 5t. Okay, so is the answer.
ఓకేనా? సో ఏం చేసాను చూడండి, ఫస్ట్ 1 by p square plus 4 into p square plus 25 అన్నప్పుడు 25 minus 4 అంటే 1 by 21, ఓకే, ఇంటూ 1 by p square plus 4 minus 1 by p square plus 25. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి p square by యాక్చువల్గా మనకి క్వశ్చన్ లో ఎలా ఉంది, p square by p square plus 4 into p square plus 25 కదా ఉండేది. మనకేమో ఫార్ములా 1 by కి ఉండేది. సో మనకి p square by కావాలి కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ p square ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. చేసిన తర్వాత నీకు p square by p square plus 4 కి ఫార్ములా లేదు. సో మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడైతే +4 - 4 ని చేయండి, ఇక్కడ +25 - 25 చేస్తే నీకేమొస్తుంది, 1 - 4 by p square plus 4 ఒకటి, 1 - 2 25 by p square plus 25. సో ఈ L inverse 1 క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ 4 ని మీరు డైరెక్ట్ గా రాసుకున్నారు అనుకోండి, 4 into L inverse రాస్తే నీకు పైన 2 ఉండాలి కదా. ఎందుకు, ఇది సైన్ కదా, సైన్ ఉన్నప్పుడు పైన ఏ ఉండాలి మనకి. దట్స్ వై నేను 4 ని 2 into 2 రాస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 5 ఉండాలి మనకి న్యూమరేటర్ లో, దట్స్ వై 5 into 5 రాస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇది. సో L inverse 2 by p square plus 4 అంటే sin 2t అవుతుంది. L inverse 5 by p square plus 25 అంటే sin 5t అవుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ క్వశ్చన్ ఫర్ 10 మార్క్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమే సేమ్ మా, జస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ డిఫరెన్స్. చేస్తారా హోంవర్క్? కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్ మీరు సొంతంగా చేస్తేనే ఈ ప్రాబ్లం మీకు అర్థమవుతుంది, మేడం ఎలా రాసింది అనేది తెలుస్తుంది. లేదంటే ఏదో ఎగ్జామ్ మూమెంట్ మీరు చదివారనుకోండి, ఈ బీలు ఏల దగ్గర కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు. ఓకే, సో L inverse p square by p square plus 4 into p square plus 9. సో దీనికి మీకు ఆన్సర్ ఎంత రావాలి అంటే 1/5 into 3 sin 3t minus 2 sin 2t. ఓకే, ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫోర్టీన్త్ వన్. ఓకే, 14th one. Find L inverse p by p square plus 1 into p square plus 9 into p square plus 25. Okay, just 1 minute. సో ఇక్కడ సో ఎలా చేద్దామా, నేను మీకు కన్వెన్షనల్ గా చూపిస్తాను, మళ్ళీ ఫార్ములా కూడా చూపిస్తాను, 2 రకాలు చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఎలా చేయాలంటే 2 తీసుకోవాలి. ఓకే, సో 1 by p square plus 1 into p square plus 9 తీసుకోండి, విచ్ ఈక్వల్ టు, ఇక ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 9 - 1 అంటే 1/8 కదా. 1/8 1 by p square plus 1 minus 1 by p square plus 9. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి మూడవది కూడా తీసుకోండి. మూడవది ఏంటి, p square plus 25 కదా, రెండు పక్కల మల్టిప్లై చేయండి. సో 1 by p square plus 1 into p square plus 9 into p square plus 25 ఈక్వల్ టు 1/8 ఇంటూ రెండింటికి మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తుంది కదా. సో 1 by p square plus 1 into p square plus 25 minus 1 by p square plus 9 into p square plus 25. ఓకే, ఇప్పుడు లోపల ఉన్న వాటిని మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేయాలి కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది,
ఈక్వల్ టు 1/8 ఇంటూ ఇక్కడ 25 మైనస్ 1 అంటే 24. సో 1/24 ఇంటూ 1/p² ప్లస్ 1 minus 1/p² plus 25. ఓకే, మైనస్ ఇక్కడ 25 మైనస్ 9 మైనస్ 25 మైనస్ 9 ఎంతమా 16 ఓకే 1/p² plus 9 minus 1/p² plus 25. సరిపోయిందా? చూడండి సరిపోయింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఏంటి 1/p² plus 1 into p² plus 9 into p² plus 25. ఓకే, which equal to 1/8 into మనకు కావాల్సింది p బై కదమ్మా. సో p/p² plus 1 into p² plus 9 into p² plus 25. సో pని మల్టిప్లై చేయండి. సో 1/24 into p/p² plus 1 minus p/p² plus 25 minus 1/16 into p/p² plus 9 minus p/p² plus 25. ఓకే, సో మనకి డైరెక్ట్ గా p కి ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి L ఇన్వర్స్ తీసుకోండి. టేకింగ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో L ఇన్వర్స్ p/p² plus 1 into p² plus 9 into p² plus 25 is equal to 1/8 into, okay, 1/24 into L inverse p/p² plus 1, కేర్ఫుల్ గా వేయాలి బ్రాకెట్లు వేసేటప్పుడు ఇక్కడ, మైనస్ L inverse p/p² plus 25 minus 1/16 into L inverse p/p² plus 9 minus L inverse p/p² plus 25. Okay, one bracket, another one. Okay. So which equal to 1/8 into 1/24 into, so L inverse p/p² plus 1 formula. Cos pi t. Pi t minus 1/16 cos 3t minus cos pi t. cos pi t. Which equal to 8 into ఇక్కడ 1/24 cos t, ఓకేనా, కానీ cos 5t రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, సో 1/24 cos t minus 1/24 cos 5t minus 1/16 cos 3t. So minus into minus plus 1/16 cos 5t. So ఈ రెండిట్లో ఏం చేయాలి, 1/16 minus 1/24. So what is the LCM? Minus 1/48.
24 minus 6. So 1 by 48 మైనస్ వస్తుందమ్మా, అదేదే ప్లస్ ఏ వస్తుంది 1 by 48. సో ఈక్వల్ టు 1 by 8 into 1 by 24 cos t. ఈ రెండిటికి మనకి ప్లస్ 1 by 48 cos 5t minus 1 by 16 cos 3t. ఓకే, ఇంకా ఎల్సిఎం తీయచ్చు, ఇక్కడతో స్టాప్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం, బట్ నేను చెప్తాను మీకు. సో 24, 48, 16. సో వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం? సో 3 4 తో పోతాయి కదా, 4 6 24, 4 12 12 4 48, 4 4 16. Again 2 తో 2 3 6, 2 6 2 2 again 3 3 1 3 2 2 so 2 1 1 1. Okay na? So 4 2 8, 8 3 24, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48. So 48 is the LCM. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 24 2s కాబట్టి 2 cos t plus cos 5t minus 3 cos 3t. So 48 into 8, 8 8 is 64, అవునా? 8 4 is 32, 384. 5t minus 3 cos 3t. ఓకేనా? సో ఇది ప్రాబ్లం. సో ఏం చేశాను చూడండి, ఫస్ట్ 2 తీసుకోండి, ఎప్పుడు కూడా ఆర్డర్ తప్పకండి, ఫస్ట్ 2 తీసుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ రెండిటికి స్ప్లిట్ చేయండి. స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత థర్డ్ వన్ ఉంది కదా, ఈ p² + 25, రెండు దానిలకి మల్టిప్లై చేయడం, మళ్ళీ లోపల ఉన్న దానిని స్ప్లిట్ చేయడం. ఓకే, లోపల ఉన్న దానిని స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ పోవడం. ఇంకా లాస్ట్ లో మనకి పైన న్యూమినేటర్ లో p కావాలి కాబట్టి p మల్టిప్లై చేసుకోవడం. ఇది ఒక మెథడ్. ఇంకా ఫార్ములా అప్లై చేశారనుకోండి, ఫార్ములా బేస్డ్. సో ఏంటి ఫార్ములా బేస్డ్? 1 by p² + 1, p² + 9, p² + 25. ఓకే, డైరెక్ట్ గా వస్తుంది స్టెప్ అయితే. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, 1 by 8 రెండిట్లో కదా, సో సెకండ్ వన్ మైనస్ ఫస్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, థర్డ్ వన్ మైనస్ ఫస్ట్ వన్, అంటే 1 by 24, 1 by p² + 1 minus 1 by p² + 25 మైనస్ థర్డ్ వన్ మైనస్ సెకండ్ వన్, అంటే 1 by 25 minus 9 అంటే 16. 1 by p² + 9 minus 1 by p² + 25. సో చూడండి, ఇది డైరెక్ట్ గా నీకు ఏ స్టెప్ వస్తుందంటే, ఈ స్టెప్స్ అన్ని తగ్గిపోయి 2 steps తగ్గిపోతే ఈ థర్డ్ స్టెప్ వస్తుంది డైరెక్ట్ గా. ఓకేనా, డైరెక్ట్ గా థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేస్తుంది. సో మీ ఇష్టం మా, మీరు కన్వెన్షనల్ గా అయినా పోండి, లేదా ఇలా ఫార్ములా బేస్డ్ అయినా పోండి. ఓకేనా, ఎలా చేస్తే నీకు ఆన్సర్ అయితే ఒకటే వస్తుంది. ఓకే, ఇది మా, దీన్ని ఇంకా కూడా సింప్లిఫై చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ. ఎలా అంటే, ఈ 24 16 ఉంది కదా, 24 16, 24 కి 16 కి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది? 8. 4 4 jar, 4 6 jar, 2 2 jar, 2 3 jar. సో 4 4 jar 16, 16 3 jar 48 కదా. సో 1 by 8 ఇంటూ, మీకు ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను, జస్ట్ దీని నుంచి ఫార్ములా డిరైవ్ చేద్దాం మనం. 48 ఇక్కడ 2 ఇంటూ 1 by p² + 1 సంథింగ్ మైనస్ 1 by p² + 25 మైనస్ 3 ఇంటూ 1 by p² + 9 మైనస్ 1 by p² + 25. అంతేనా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఎటువంటి ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఒక పని చేయొచ్చు. నీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే, అక్కడ 1 by b² - a² c² - a² c² - b² ఇంటూ
ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇది సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై పి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ minus c square minus b square by p square plus c square minus c square minus a square by p square plus b square minus c square minus a square by p square plus c square. ఓకే, ఇది కూడా ఒక ఫార్ములా లాగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే వీటన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ కన్వెన్షనల్ మోడ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఒకవేళ మీరు ఈ ఫార్ములాని ఏది పైన ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోలేము అంటే కన్వెన్షనల్ లో వెళ్ళిపోండి, ఇదంతా వద్దు, ఇది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. ఓకేనా? సో ఇది, సో మీకు ఏది ఈజీ అయితే అది చేయండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఇంకోటి కూడా ఉంది, దాన్ని మీరే చేయబోతున్నారు. సో ఐ థింక్ 15th ప్రాబ్లమ్ అమ్మా. ఎస్, 15th. Find L inverse P by P square plus 1 into P square plus 4 into P square plus 16. So same problem చూడండి. ఓకే, జస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ డిఫరెన్స్. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి 11 కి ఏదో వేరే క్లాస్ ఉంది కదా, 12 కి 1/768. Yes, madam. ఓకే ఓకే, అయిపోయింది. 4 cos 3t plus 2 cos 5t is the answer. ఓకే, సో టుమారో క్లాస్ కి నాకు ఇవి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో ఇంకొకే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, దాని తర్వాత ఇంక వేరే మెథడ్ అప్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, సో ఎంతమంది వచ్చినారు మా క్లాస్ కి? 24, madam. 24. ఓకే ఓకే, మా క్లాస్ ఎండ్ చేస్తున్నాను.